सोक जुमात के द केड़ो पटोलो गली, सोक कोरुनो ता द कंडर कोलो गली, सोक पलारा के नास्ती द लारी शुकोलो गली, सोक प दफ्तर के नास्ती द रिश्वत गली। अला हाजल क़यास पदे मुल्क के तासु गोरई छे मुख्तलिफ किस्म डाकेमार और मुख्तलिफ किस्म गलदी, दगा दासी किस्म गलदी चे देना तासु खबर ये जका चस्तासु वर सरा रोजगार यो किस्म गलब पदे मुल्क के दीन पर नुम की चागे न तासु नहीं खबर बल्कि आगे ना उलमा खबर। यो किस्म डाकेमार दी चागी वो कुरान डाके आ चाहिए और द कुरान वजूद खत्मोल वाली। यो किस्म डाके मार दी चागी पर हदीस डाका आ चाहिए और द हदीस वजूद खत्मोल वाली। यो किस्म डाके मार दी चागी पर मसलक हनफी बांधे डाका आ चाहिए और मसलक हनफी पर मल के खत्मोल वाली। द देदरे वारो डाके मारो द पारा अजीजानो वीख उसे दब पकार तासु ख्याल कई द कमजे सौकीदार ची वीख वी नु अल तसोक डाका नशियत और च द कमजे सौकीदार उदो अगजे लुट। अल्हम्दुलिल्लाह द कुरान करीम और द हदीस नबवी और द मसलक हनफी सौकीदारान वीखती जगह उलमा दी तर क़यामत पूरे ब इंशाअल्लाहुल अजीज दा सिलसिला मौजूद हुई और दा डाके मार ब पैदा कीगी और खत्मीगी ब और अल्लाह बे पखल अजायमों की कामयाबी ना तासु बदा ख्याल कहे चे तो कुरान डाके मार लाचू टूल मुसलमानान अजीजानो मुसलमानी डेर ग्रान कार आटो की नदी जमुंग जमाने मुसलमानी डेरा आसान दा और हकीकत की मुसलमानी चेदा आ डेरा ग्रा जमुंग जमाना की मुसलमानी चशे दे हो द पंजाबियानो तो पंजाबी ने चाहता पोसुकुई ची भाई नमाज आन और नमाज आन दई आगे मैं तनु मुसलमान नजर नहीं आना मेरे दादा दे 3 कूजे पड़े न घर विच दमाद निकदरी कुजे प्राती दी निक बेचर तप कुजा 10 को लावे वे मेरे दादा दे 3 कूजे घर विच पड़े न सी कोई तनु मुसलमान नजर नहीं आने। अजीजान उद्दा जमुन दमल्क मुसलमानी दा कुरान उगो रही अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाई चे आया खलक दा गुमान कई चे दुई बखलाश सिर्फ पदी टिकी चे मुंगे ईमान रोड़े बस पदा टिकी हाशा वकल्ला दखला से दो तसव्वुर निशी तासो गोरे यो सड़े दे दाग निकाह दे द निकाह पर टाइम के मुला आगे तो हुई चिदा फलाने द फलानी लूर ता सरद दुमरा महरा कबूला करे वो कबूला दिकड़ा अगाल का वक्त हुई चाहो मां कबूला करे वो उस कबूला करे वाह माजी माजी किसी पर कितली दी उस खो पर जुमात की निकाह या पर पुजरा की निकाह चे तरले शिता सुद्ध से बदल जोड़ करे चा मुला नमवार खताई और दागन अलग नमवार खताई मुला दा खुदा पका रखताई से डजी दियो गोबल दियो चिगी दियो सुरी दी चियो बद हाल दे आखिर के ख्याल कई च सब पखरो के गेरे खपे हो बासा नौर दे अपलाने प्लान जोर दे आओ यहां वो मुबारक से जई दुआओ कई दगस्ता सुनी कहू नदी पानी भी पलीत और मुर्दा भी काफर पानी भी पलीत और मुर्दा भी काफर
خدای قسم نکاحونه تبا دي. د نکاح یو خاص خوند دی، د نکاح یو خاص مجلس دی، د نکاح یو خاص طرز دی. او ستاسو د لاسه هغه نکاح خطا شي، هغه پلانې د پلانې لور دې ورکړه. تاسو وایئ په ایمان دا چا چې ودونه کړي تاسو داسې ویلي چې ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه، داسې مې ویلي. ګوګو ورته ناست یې لکه دا او ځه رکشه. مونږ سره یو کابل ملا و ډېر ټوکي غوندې و، نکاح یې چې وتړلو چې بار راووتو ما ورته ویل دا دې څه وکړه خدای بنده تا خو نه پې زه پوه شم نه به پې دا هلک پوه شوي. ما ته ویل په ارام کښېنه، په ارام کښېنه. ما د چا نکاح وتړله؟ ما ویل دا اوس دې ونه تړله. وی د خر نکاح مې خرې سره وتړله. نو خر او خرې کې ماضي او حال وي. لیونې دا ډزې نه ګورې چېرته زه پکې ولګم بیا به څه کوې؟ ځان مې خلاصول. دا د دې قوم حال. زما عزیزانو عرض مې داو چې د قرآن کریم دا کمار وګورئ په دې ملک کې هغه خلق دی چې کوم خلق د کله نه پاکستان جوړ دی او د دې قرآن په نوم باندې په دې ملک کې یو حال دا د قرآن راغی او دا د را روان، دا د راغی او دا د را روان، دا د راغی او دا د قانوني جوړیږي او دا د اسلامي مشاورتي کونسل ناسته او نظریاتي کونسل ناسته، دا د او دا د دا د او دا د 19 کال په دې 19 کال کې د قرآن سره لوبې لوبې وشو، لوبې لوبې د دې ملک قانون قرآن نشو کشو، د دې ملک قانون قرآن نشو. عزیزانو گرفت په د 2 قسمه خلقوی په قیامت کې. د حکمران طبقه گرفت بدای چې ستاسو په وس کې په 1 منټ کې د خپل ملک قانون قرآن کول او تاسو ونکړو نو پرېږده معامله. بل ته ما د ملک او د ځمکې حکمران کړی دې د پاره وي چې د غریب آه درنه مال راونه رسي. هسې نه چې غریب وایي اواز وکړي او هغه وایي اواز مال راونه رسي. نو ته ما حکمران کړی دې د پاره وي چې د غریب آه درنه مال نه ونه رسي او تا نه د غریب آهونه مال راورسېده. نو زما دې په خپل ذات قسمي کدې پرېږده. اوس بله خبره ده چې مونږ غوندې چاپلوسیګر ورپسې په ریډیو کې هم قرآن وایي او په قبر هم د جنت ټکټ ورسره لاندې کېدي او که نه جي په دې نه کېږي. حکمران طبقه به په دې رانیولي، مونږ خلق به په دې رانیولي یو چې د قرآن غوندې عظیم قانون ستا په جومات کې پروت او تا د سوک سپېړې خبرم قرآن ته نه مخکې کوله او تاڼې ته به دې منډې والي. د ځمکې تنازع به دې چا سره پېښه شوه قرآن ته به نه تلې کچرو ته به دې منډې والي. ستا څه خیال و چې دا قرآن به صرف د مرګ نه رستو ته ځان پسې بخي او جنت ته به دې بوځي؟ په ژوند ستا دا قرآن دستورالعمل نه و. ته به وایې یا الله ولې نه و؟ نو الله به وایي په خپل ذات مې دې قسمي کدې پرېږده. تاسو به په دې رانیږئ. تاسو دې ځانونو ته وګورئ، کچره تاسو نه ډکې دي، تاڼې تاسو نه ډکې دي، عدالتونه تاسو نه ډک دي. قرآن غوندې عظیم دا ضروري نه ده چې حکومت قانون قرآن کوي، نه نو مونږ دې هم نه کوو. اخر دا علما ناست دي، که تاڼې له ورشم یو بې ګټي او بل بې بالي، کچرو له چې ورشم یو بې ګټي او بل بې بیلي، ججای له که ورشم یو بې ګټي او بل بې بیلي.
نو که قرآن لراشم یو بے گټي او بل بے بیلی داسې نه ده کچرو کې خو ټول نه ګټي کنه چې ټول دواړه ډلې ورغی نو ګینې دواړه وګټله نه یو بے گټي او بل بے بیلی نو چې هر ځای کې یو بے گټي او بل بے بیلی نو بیا قرآن ته ولې ناراضي چې ته کچرو ته منډې تاسو به په دې رانیولي زه به کم خوا کستا دا خیال کړی چې ما مولا به جنازه وکړي اوس خاتمات به راپسې شي نه نه دا خوب هم مه ګوره خوب په خدای قسم چې خخ او خلق در نه واپس شي ته په څلور بولي کړی زه به قرآن وای حدیث وای لومبنه ملاقات چې ستا د چا سره وشي ملائکې در تراشي او د رسول الله تصویر درته وښي او درته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق ستا دنیا کې څه عقیده وه ته ورته داسې وګورې تا د رسول الله تصویر چرې په تصور کې تاسو وایئ په ایماندار دې ته څه کلی وایي د ناقه خلقو تاسو وایئ یا بل کلي نه راغلي په دنیا کې هم دا پړه کې هم راغلي دي چې چا مولا نه تپوس وکړم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه څنګه وه کاکا چغې مه وه وړاندې نه مې ویلي چې دا جلسه د جومات کې مه کوئ دلته یې مه کوئ دلته څه زیارت خو نه دی ښخ چې هغه ته یې اوروئ بار سکول کې یې وکئ که سکول اجازت نه درکوي په دا مین روډ باندې وکئ او روډ بند کړئ خبره ده او دا ځای د دې جلسې نه دی بھئی دومره خلک راغواړي او دې ځای کې جلسې کوي او تاسو ما د پاکستان شورا یې د پاکستان د شورا ممبران به څه دغه ورکوي خو د خان د خولې نوکران دي خان ښه وایي د غوندې سوچ کوئ چې هلکه دا دومره غوندې جومات چې دی دا دومره عظیمې جلسې کولو دی ته نه دی یا کوئ ما چې کوئ چېرته مرکزي ځای ورته ګورئ اخوا کښېنه دې خوا تېر شه دې خوا تېر شه دې خوا تېر نه مخول نه دی نه ټوکې دي نه دروازې دي لاره کې هم دروازې جوړ کړي دي تاسو شیعګانو کې څه فرق دی تاسو بریلیانو کې څه فرق دی تاسو دا خیال کړئ چې د رسول الله مینه چې دا جوړ دغه ده چې د سړک نه واله تر جوماته پورې دروازې دي او جنډې دي او په ځمکو هم چونې اچولي دي او دلته هم صاحبه جنډه یې لګولي دي او د ورځې هم بجلی بلې کړي دي او جوړ دغه د رسول الله مینه ده د دې داسې مثال دی لکه د اتیانو د ړندو ښار ته اتي تللی نو ړانده چې ټول راتاو شوي دي چې ورګه چې د اتي څنګه شی دی نو د چا ړون د اتي خپې ته لاس لګېدلی د چا ړون د اتي خېټې ته لګېدلی د چا ړون د اتي خرتم ته لګېدلی د چا ړون د اتي لکۍ ته لګېدلی تپوس ته وشوه پیجي صاحب اتي مو لیدو وی حوجي هم لیدو څنګه شی و وی داسې بولې غوندې و د کوم ړون لاس چې خپې ته لګېدلی و هغه دا خیال کړی چې اتي جوړ دی مولي ته وي بل حافظ صاحب تا ولیدو اتي څنګه و وی داسې څه ډډ غوندې شی و لکه د ډولکي خېټه چا چې خېټې ته لاس لګېدلی اپیجي صاحب تا ولیدو څنګه وی داسې اوږده د غوښې تیکه غوندې وه خرتم ته چې د چا لاس لګېدلی بل ته اپیجي صاحب څنګه و وی څه د تارونو ماشوړه غوندې وه والله که پې پوهېږم تاسو هم دا خیال کړی لکه د رسول الله عشق مو کوه والله ما خو پکې ډېر کار و جنډې مې ولګولې او دروازې نه دا خوب هم مه ګورئ دا تصور هم مه کوئ دین د عمل نامه ده اسلام د عمل نامه ده اسلام د احترام نامه نه ده ته قرآن راواله دی خو وګورئ مال خوځئ مال کچرو کې ستا کیس دی سړی دې مړ کړی دی جج در باندې د 500 حکم وکړو چې 500 حکم وکړو تا ورمنډه کړه او تعزیرات پاکستان دې راواغستو جج درته وایي دا څه کوې وی جي د دې کتاب زه ډېر عزت کوم او کېدای شي په دې مې ته پرېږدې جج ورته کتاب کې ده کتاب کې ده دا کتاب دی له نه دی چې ته دغه کوه او سینې پورې لګ دا کتاب دی له دی چې په دنیا کې د دې د زد نه ځان بچ ساته که د دې په زد کې رالې نو په سپولو نه خلاصې پرېبم دي که تعزیرات پاکستان ته 10 کروڑه ځل سب کې چې د هغې د دفعې سزا در باندې وخېږي والله که دې پرېږدي قرآن لکه 10 کروڑه دروازې جوړې کړې او جنډه یې ولګې
او د قران په ضد کې رااله والله کدي په دې خبرو تاسو خیال را په دې والله وجنا تا کارونه مکوای سادگی کم حسن چې سادګۍ کې ده تاسو د جلسې نه د پاکستان خزي جوړی کړي پاکستان خزي وګوره چې د شپې وګوره ته چو هو دا خو د چین خا پیرای لپسټیک او پاوډر او سرخی او ګربر او چې ساره وګوره ته چې دا خو خرادا چاته دا په صدر روډ چې کمی خزي ګرځي د شپې چې وګوره ماخام کې او ساره وګوره ته مخ سپو سټلې सादगी न कुछ शोखी चली बाद सबा की न कुछ शोखी चली बाद सबा की बिगड़ जाने में जुल्फुन की बना की कम खुन च सादगाई के दे आ खुन पर दुनिया की पबल शिकी निश्त जमाजिजान कुरान करीम कानून दे द जिंदगी फैसले बपदे के د دې د گرفت نه بزان بچ ساتي بی بی فاطمه ته جناب محمد رسول الله ورزه ہوئے یا فاطمه سلینی ماشیت اے بی بی دنیا کې د کسکاری نو ما ته وایا چې زه او کما او بچیا د آیات لره ګره د قران نه ځان بچ ساتا پدې لور ته وای د قرآن لزال بچ ساتا اے بچیا کپ قیامت کے دا سے عمل دکڑے ہو چھ قرآن رونی وے نو زبد اخلاصو لے نشما قیامت کے قرآن رونی وے زبد اخلاصو لے نشما دا تصور منکے چھ قیامت کے زبد اخلاص کے محتبہ ما اخلاص نا قرآن کے اگو رہے دا نوح علیہ السلام زوی غرقیدہ بے پلار پیغمبر دے یا اللہ زوئی میں اللہ ورتوی انہو لیس من اہلک اے نوح دا ستا زوئی ندے ستا اہل ندے انہو عمل غیر صالح ذکر دا عمل تا پشان ندے نو دے وجنہ داڑو ستا اہل تاسو خیال نا دا خیال مکو دا میاں سیب دے دا غجی دے دا ګردی بابا مونږ سره بالا مانه کې سړې دغه خزه ولا ډېرې راځي ټول ورځ مړ ځان لوبي دا څوک دی میا سه لکه څنګه میا لکه وزه د ګردی غوښ نو سم مال اجازه را کړی چې د خزو له تعویذونه کوم ما ورته چې زه د آدم علی السلام نو سم نو ګردی غوښ له کو آدم علی السلام له تاسو وای ټول وای نو زوت د آدم علیہ السلام نوسیو پکار ده چې مونږ له خلق راشي تعویذونه را باندې وکي ځکه چې د ګردی غوث نه آدم علیہ السلام دا څه خبره ده دا ساکت انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح دا دستا اهل سید ده سید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارغ سڑے اولاد دے چا دا رسول اللہ پا نقش قدم طول امت چا سوک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی دا دا رسول اللہ روحانی بچے دے تاسو خیال را دا دا پیغمبر روحانی بچے دے نظم عزیزان و عرض میں داو چا قرآن کریم قانون دے کلو خلق دا قصدو کئی پڑکی چه خدای ویلی دی چه وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جگرم پیخا شوا دا خدای و دا رسول حکم تیارت ہے جماعت تراشا عالم تکینا ورطوی زما و دا تنازع چه اغا فیصلو که بسر و چیشه میں قبل دا قصدو بس قدام نکول قرآن نم د ټانګیوالو زیارت جوړ کړو ټانګیوال چې پلار دی او چرته چونه کړي زه وګوري دا چل ورته
الګا دا څوک زیارت ته سلام دا ټانګیواله مجيبه خلق ده دی چې اس پوتړي نو د اس په نوکو داسې ګوتی کی دیو دا دې څوک وي دا دلدل ده دا دلدل ده زکه ورته پخپو پرې وته او چې د سلورو په ځای په کې لس ورلای کې نه بیا دلدل نه چې چابک ورته لختا پټه کی بیا دلدل نه دا د دې قوم مزاج یا دا خلق ده زما عزیزانو زمون مزاج ولې تبا ده ځکه چې مونږ کې علم نشته مونږ کې فهم نشته مونږ کې را د ایمان نشته نو مونږ په تیاره کې جوړ رانه بني اسرائیل دي بني اسرائیل په هر ورځ نوې عذاب نازلېدل هر ورځ چې نن به کوم عذاب نازل شي هغه زخمونه به سټل لا جوړ بنو چې سبب په بل راغی بل ورځ به بل راغی بل ورځ به بل راغی ترغه پورې د الله په قهر کې گرفتارو چې ترسو پورې دوی رای راست نور راغی په پاکستان کې والله کا خورز وګورئ ترغه پورې چې ترسو پورې تاسو خپل ورځ په خپل اخی کړی تاسو خورز مان غواړئ دا د منبرانو الیکشن کې دوه ور سره تاسو ګرځېدئ ډلې چې دا سړی منبر شي نه دا ناقایب د سروزر ا سړی منبر شو خدای راستي کا د غلو وینایم درته جوړې کړی شو کنه سور سره بانګای کېدی یو به یو سره روان وي زه د پلانی خان سره یم زه د ډینګړي خان سره یم وینای دیم جو حاجی نور الیکشن کوي تب خانی نوابی ور سره به بانګې چې کده منبر شو جوړ ما به د سرو زرو کی عزیزه پارام کې غوږ کې یو سړی او پردای خزه سین نه پورې وته نو د سره خپل خزم وا ا پردای ټوله په شاکړي سین نه پوری استه او د خپل توی چې ته په خپل راځه نا غریب لمدا شو چې په بو کې پروت پردای خزه چې د سین نه پورې وته کورونو تلاړي او دراغه مالم دې سره کې نس واخذ ورته خدای دې غر کراله اخره غلم دې پورې دې شپه کزه دې په شاکړې و نو لګاو چې خو بوم عزیزانو دا مزاج د قوم داسې چې ټول عمر مفاد پرست خلق دا قوم تبا کړي دي لوټ کړي دي غر کړي دي خرڅ کړي دي تاسو پوه شئ خبره ټول په دې ملک د سړی بوخه چې هغه مفاد ستا کور ته راوړي زه مولایم ته ما د ما نه لویه پیشو بله نشته پیشو د غوښې څوکیداره کس والله کتی کتی نو دې پورې مې درته عرض کولو چې دین ته متوجه شئ دین زده کئ حلاله مزدوري کوئ حلال رزق طلبوا دین سره رابطه او تعلق پیدا کا دنیا بدیم خی او آخرت بدیم خی تاسو دین پرېخه ده دنیا او اهل دنیا مغست تاسو د خپل ځانونو ته کتلی دي اهل دنیا ته تولې نه چنه کی دا سه خلق ته خدای تورانه کې لکه دنیادارو ته چورانه چرته خان نواب وزیر صاحب راش تاسو دغه وخت کې شیشه ځان سره ګرځوي چې وزیر ته مخامخ شې شیشه کې د خپل خلیتم دا سلان دی وګوره وہی بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش بہر رنگے کے خواہی جام میں پوش من انداز قدترا میں شناسم وہ یار سنگ جامی چاغندی واغندا خب خدای قسم زستاد پندو چال پی جنما تا پندی ز پی جنم پندی ما د دې قوم پوندې پیژندلې دي پوندې په خدای قسم کب مې پزړه کې دا هوسي چې زه د دې قوم وزیر شم نو ما د خدای د ایمان نخلاص
کب میں پڑھ کے دا حواسی چزد دے قوم منبر شم بیا میں دم خدای دے ایمان نخلاص کی پڑھ کے میں حواس دا دے چی زما جب دیوی او دے قوم دا مرض و علاج دیوی چی ترسو پوری جوندے ما پریدم امنا قسم پا خدای چی نتاسو پریدم نہ دا ملک خزی پریدم نہ دا ملک جنا کہتا ملک دے سیرت النبی جلسے کوائے تاسو گو رئی چی لگ پخیٹا موڑ شی رنبے کاری دائی چی خزا بربندکی رنبے کاری خزل چادری ور پسر کی دا گو گشتو ور سر روانی چادرائی کی روان کری دا پختو ملک دے کسوے ور بستا تکار دے رنبے کاری تاسو گو رئی دا دے ملک خزی آکی کئی کرکٹ کئی کیمرے ور سرائی دا کرکٹ علکانو تا پا کیمرو کی گوری چه لگ نزدے زانتا ہو گورا دا دا پاکستان جینا کئی علو اسلام را روانا کم طرف نہ را روانا کم خوادے ٹول ملک کو گورا ہے دا ٹول پاکستان عوام چی دی و مارشاللہ خوشحال دی ہوئی ٹول ہوئی یرے گئی وجہ خوشحال دی دا ٹول پاکستان خلق پا مارشاللہ خوشحال ندی او تا والا پا سر مسلطہ کڑے دا وزور او دا ټول پاکستان عوام چغی وئی چه اسلام دے راشی دا ملک قانون دے قرآن شی دا ملک قانون دے حدیث شی چغی وئی ټول عوام چغی وئی چه دا ملک قانون قرآن دے نو چه کم شے دا ملک ندے خواخ آدھے پا زور ورطا پا سریخے دے او چه کم شے دا ملک خواخ دے آدھے پا وہ کالو کی پیرانو استو نو پائندہ پینزو کالو کی میں پیتراو و دا اقل پستر گوڑان دے شے سرونم د چرګانو چټوان شو دیله به څه وجه جوړوي عقل وکړي کوم شی چې ټول ملک غواړي اولې نه راځي که قرآن ناقص دی قرآن ناقص دی ضروریات د ملک تحمل نشی کولے بیا د داسی کتاب نمونگ توبه ولی نباسو چی یو کتاب دمرا ناقصی چی د دری چٹاکو ملک قانون پکی نئی نو بیا دا خوارو سو کتاب نشو بیا پریخو پکا کدا سے ندا دا خود دا کتاب نشو او کدا کامل او اکمل کتابی او دا ہر مرض علاج پکیوی نو بیا د دې ملک قانون دی د پیرنګي ولی وی د دې ملک قانون دی قرآن ولی نه زپوي مانا تپوسو شو چې تاثر وکاوټ ته پکې یاره چې ټول ملک و اسلام حکومت هم چغي وي چې را روان دي راغه دا دې که خیری په د خدای عوام هم چغي وي چل سره مال زپوي د پاکستان خزي اسلام نه غواړي دا امبر سرای میخي چي دي دا په دې ملک اسلام را وستنه غواړي زکه چې دې خلکو کړي بربندي کم شي چې بربنده مختشي اب ستا پلارم پټنکی دا تاسو کلو کی چې دا خزو لسپینی بورکی دی صبر وکړي لا پخېټه نه مړ دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانه چادرو کې بار رو نه وته نو مان دا ګیره کړه دا ټلویزیون او دا وی سی آرونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوي لس اتکاله پسبا دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه
دا به ډماني دا جنکای دې ته به بیا پښتنې نه وای دا به بیا ډلې وي ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه ایښې ده پلار چې دوپړی غږی که بچي ورته ګډ شي نو بچي ملامت دي چې پلار یې دوپړی ماري نو بچی به ولې نه ګډېږي چې تا په کور کې ورته ډمخانه ایښې ده زما ښځه او زما لوڼه شپه ورځ د پردو سنډاګانو تصویرونه ګوري د پردو سنډاګانو ګډېده ګوري د پردو سنډاګانو پهلوانیانې ګوري د پردو سنډاګانو کرکټونه او بالونه ګوري ما سره به لور ته به بیا لور چېرته شیخ له ورکړي یا ګرینګن له به یې ورکړي ستا پلار به یې ورکړي اب هغه شیخ خوښوي چې کوم سنډای په ټي وي کې کتلی تاسو خیال څه اوس خو ته وایم دوکه کې یاره استاد جي څه وکړو دا ماشومان دي پردو کورونو تطلب هم ټي وي پسې نو مال راشه خپل ورته وایه دا خدای شر کیما کا پکوړی ته اوس ما دوکه کې ته اوس ما دوکه کې پردي دغه ته تاسو خبره ده دې وجنه په آرام کښېنه آخرتونه نشته نه جنتونه شته او لیونی غوندې و یو ورځ د ثوابی ما ته راغی ما ته التا بجلیګر مولی مالا ویل په آرام کښېنه چغې ډېرې مه وه په آرام کښېنه شور دې جوړ کړی او ټول ملک دې په سر راغستی جنت مې ټوکړي ټوکړي کو او ایسته مې وغورځولو مال جنت ټوکړي مې کو او ویل دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی ته به مخکې او مونږ درپسې په آرام کښېنه نو عزیزانو دا خوب مو نه ګورئ ګورئ چې مونږ بم جنت ته ځو نه چرته چې د کم قوم دا مزاج وي د کم قوم دا کردار وي د قرآن کریم غوندې قانون موجود یو دی د پیرنګي قانون له فیصلې وړي سپینګیری وایي تسبیح به لاس کې سار برواني کچر چرته ځې یاره څوک دیواني کیس دا سپینګیری چې مړ شم تاسو په قبر وایي چې ډېر ښه سړی یاره ډېر مونځګزار و نمازا تیرا سیاپا کرل تیروزا تے نوروے نمازا تیرا سیاپا کرل تیروزا تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وہ دغا منزونہ دستاویرو کی او دارو جید ډېر ډېر پتا باندې وجاړي د حلال او حرام تمیز در کې نشته نو روزه به دې څنګه وشي مونځ به دې څنګه وشي زما عزیزانو اصل شی قرآن د پاره لوی شارح چې دی الله جناب محمد رسول الله پیدا کړ قرآن متن دی او شارح جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث داغه شارح پاکستان کی یو بل ډاکه ده هغه ته پرویزیان یو مستقله دنیا ده په پاکستان کې تاسو ته خبر هم نه تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر دا سوډر والے ایو سړی مړو په قبر کې ته ملائکو ته پوښتنه کوي من ربک هغه ویل و من ربک و سره پرب کې یو نړۍ روټای بنې چرته وګیا ما تاسو هغه اوس منکر حدیث دا کومه فرقه ده نو دا یوازې د مولا کار خو نه دی دا چې څوک وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا دغه کار دی چا به د قرآن او د حدیث حفاظت کوي عزیزان تپوسونه به ډېري دا تپوس به هم کېږي ته به پیش شي خدای ته الله به وایي تا څه کړي یا الله ما دا کړي ما دا الله به درته وایي زه بیمار وما تا زما تپوس نه دی کړی
څنګه دې پرېږدم دی باریان شي چې خدای نو ته څنګه بیمار شوی خدای خو نه بیماري الله به وایي زه وږی ما تا ماله روټۍ نه ده راکړې زبربندو ما تا ماله جامې نه دي راکړي دی به وایي یا الله دا څنګه وای بد ما بندا غریب و بیمارو تای تپوس نه دی کړی نو دادا سیده لکه زما تپوس دی نه کړی زه وږی ما غریب سړی وږی نهرو تا وله یو نوړی روټۍ نه ده ورکړې دادا سیده خدای وی لکه ماله دې نه راکړي جمعو زما یخني کېده تا ماله یو بنین یو صادر قدر نه و راکړی زما بنده دې نه ورکړی دادا سیده لکه چې ماله دې نه راکړي تاسو خیال راغی چې مونږ کړي دي داسې اوس زه ما زه ملا یم زمونږ ښار کې یو چترالی امام و هغه جومات ته به وظیفې ډېرې راتلې یو سړی راغی ملا صاحب وږی یم هغه ویل معاف کا چې وږی یم معاف وږی یم ټوکرۍ ډکې پرتې دي او دوه درې وظیفې راکړه که نه غریب منډه مو یو رستم ګوري او د چڼي ته وایي چې الخته راواله اوس غږ کېده یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام پلار و ډېره لویه قصه په قرآن کې خدای پاک کړې یوسف ته 40 کاله ورکو او دای 40 کاله جړولی چل څو یو مېلمه راغی وی چې وږی یعقوب علیه السلام ورته چې بس کېنه روټۍ تیاري یعقوب علیه السلام په سبل کار کې مشغول شو دا سړی تهیر شو چې تهیر شو نو دا سړی هم داسې وږی لاړ الله ورته لغه غریب او مسکین درنه وږی لاړ او یعقوبه که دې سړي ستا روټۍ خوړلی وی نو په دې روټۍ به 40 ورځې عبادت کړی وی او چې ته ترې نه غافل شوې په خپل ذات مې د قسمې 40 کاله به دې جړو نو یوسف ته په کوی کې وغورځولو 40 کاله ته ورک کړی ورپسې وجړو 40 کاله د یو غریب د روټۍ نه غافل کېدل پیغمبر 40 کاله وجړلو تا زه 24 غنټې د خوار او د غریب او د مسکین نه غافلې چې مونږ به 100 کاله جړی دې ته سوچ وکړئ عزیزه خشه خوري خشه کدی پړو کې دا رانل چې دا مانن کور کې چرګ لال کړي آی زما په دې کندي کې بداسي چې ترته د مسورو پیتی به منی پخ کړي او چرګ دې کې نه خو او خړل دې پرې نه خو او ته خدای وبخلې نو راشي په دې مخنی امتیاز دا شی عملا عمر فاروق غوړي ورترال اوهو دا خو ډېر ښه شی دی وی غوړي ډېر ښه شی دی خو زما دې په خدای قسمي چې داسې مې اورېدلي چې په ملک کې غوړي ګران شوي دي والله که تر هغې پورې دا غوړي وخورم چې تر څو پورې ما ته دا اطلاع نه راغلي چې ټول ملک غوړي خوړلي دي دا په دې نه کېږي چې په سایکل سور شو فوټو به په اخبار کې راشي چې ہے صدر صاحب په سایکل سور شوی په دغې نه کېږي 24 غنټې به په سایکل سورې سړه روټۍ به د ځان سره تړلي او ګنتي بېلچه به وهي داسې خو به زه اوس په خر سور شم نو دا داسې خبره ده په دې نه کېږي داسې ځان لم دوکه ورکول دي او ملک لم په سترګو کې خاورې اچوي په دې نه کېږي عزیزانو د بېروپیت هېڅ شی نه چلي د دروغو مزې لنډ یو سړی غټې نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې راوبوت حجره کې به بټیاران دا ناس هلکه څه دې خوړلي خان ساګ زه خوړلي تاسو خوړلي خان غټه غوښه تاسو خوړلي جی دال مې خوړلي دته به خان تاسو خوړلي ړوند دی وګوره دا دوی دسې کوي کوم خیال کړي
دسې دسې د هغه بریتو والا کړي چېرته کشمیر یې فتح کړی بروس یې ورمنډه کړي کښېنه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تا ځان نه ډبنګی جوړ کړی دی یا د ناقې او دغه په کلي کې د ځان نه ډبنګی جوړ کړی دی څوک درته څه ویلی نه شي دا چل مه کوه په ارام کښېنه دا چل لږ یو سړی و ښځو ته راغی ښځو ته ویل ښځو کشمیر لازم ښځو ورته ویل ماما هلته خو جنګ دی ویل ځم پاتې کېږم نه ویل مزه ویل زما او دا هندوان به داسې داسې او داسې چې ټول قیمت ښځو ویل زه نو الله دې مل شه چې کشمیر ته تللی او د غره په خوا کې ولاړ دی او دا د توپو غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کاڼي لاندې سر نه نبازي کېده بل غړم په دې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واښه خوري نو دی وی چې یا الله دا خر څنګه بېغمه ولاړ دی واښه خوري او زما اړوس کاش کې خدای چې زه خدا خر وې لږ بېغمه خو به وې په دې کې چې یو ساعت تېر شو په اخرم بم راوغورځېدو چې غړم شو خر یې والوځولو چې وی کته وی یا الله شکر دی چې خر نه یم نو تاسو د ښځو پهلوانان یې او د ښځو تورزن یې د کلي کوڅه کې ځان نه دې پړانګ جوړ کړی دی دا څه توره نه ده نو هغه سړي برېت دا چل کولو او چې ګورئ نه پولاو زردې فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برېتو ته وکتل نو رښتیا به برېتې غوړې وې اجره کې ناست او دا غریبان ته ګیر چاپیر ناست نو زوی په منډه منډه راغی وی چې بابا وی تا به چې په برېتې غوړولې سرمن خو پیشو یوړه دی ورته وی چپ شه بیاره دې غرکشه وی والله که ټوکې کوم مور مې راته وویلې چاله سرمن پیشو تختوله نو نوکران ورته وی چې خان برېتې به دې په سرمنې غوړولې او مونږ ته به دې وی چې پولاونه مې خوړل دې خوا وګورئ د بیروپیت راز على الدوام نه پاتې کېږي د ټګۍ راز على الدوام نه پاتې کېږي آیا ورځې فاش ٹھیک ده د ټوکو مسلمانی او د ټوکو اسلام دا راز على الدوام نه پاتې کېږي دا به یو ورځې فاش که دنیا کې نه آخرت کې به فاش چې سترګې دې پټې شي فاش خدا مې واورئ چې عزیزانو دین سره دوکه نه کړي کم نظام چې په دې ملک اسلام سره ټوکې کړي دي تاسو وګورئ خدای رسوا او ذلیل د ملک نه لرې کړي داسې ده که نه ده په دې پاکستان کې وګورئ هر حکومت چې راغلی دی ځان یې کامیاب کړی د اسلام په نوم دی او بیا یې اسلام د خپو لاندې پایمال کړی دی نو الله په زیړه خپه ورک کړه څوک یې نامعلوم صدر ایوب راغی آئلی قوانین جوړ کړ پلارو یې فوټو لګېدلې تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی آئلی قوانین جوړ کړ آئلی قوانین او بی ڈی سسٹم یې جوړ کړ دا چیئرمینان او دا ممبران لکه دا اوس چې دي دا یې جوړ کړ قانون یې جوړ کړ چې ښځه به پاسي میړه ته به وایي چې یو دوه درې ته ما طلاق کړي هغه نه خو خدای زر خلاص کوي کني کې تاسو دې زړو زړو ښځو نه وې طلاقیان کړي په دا مخ کې بوډا به وي او طلاقي به وي ښځې به درته ویل چې زر وکشه یو دوه درې طلاق مې کړي علما دې الله ژوندي لري ورپسې شو علماو کې رنگ رنگ خلق خمي ګډ وډم پکې وي داسې پکې و چې صدر ایوب به چرته تلو نو د شیعاګانو امام زامن به ورته په ولي وتړلو چې خدای دې کامیاب راوړي او داسې پکې و لکه مفتی محمود او غلام غوث هزاروي غوندې ورپسې شو چې ورپسې شو لاړو سره د قانونه نیست نابود شو تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې هره زمانه کې اسلام سره چا ورانه کړی دی خدای ذلیل او رسوا کړی موجوده حکومت ته ما ویلی چې هره لوبه کوئ خو قرآن او حدیث سره ټوکې مه کوئ که زه یا د پاکستان مسلمانان کمزوري دي
او د قرآن او د حدیث بدل نشي اغسته نو خدای کمزور نه دی کده زمون خود دومره وسته چې وی وایو چې لکه دا ټوکی دین سره مکوای مخکې گرفت چې ده د اسمان لاندې فرعون 300 کاله بادشاہي وا چې راویني او چا خلاص کړي شو قران ویل دی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اے پیغمبر دی بنی اسرائیل توایا چاغه وخت یاد کای چې فرعون بستاسو زامن لاله ولولونه به دل پرېخوي او ما ستاسو په مخ کې رونی دریاب کې می غرق واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون غرق می کو فرعون سره د آل او تاسو ورته لیدل دریاب په غاړه ولاړ وي ستاسو په مخ کې می په دریاب کې رونی او تباہ می کو غرق می کو ډوب می کو تاسو ورته کتل د خدای گرفت عزیزه چراش الله دې امان راکړي الله دې امان راکړي اکم شه د ناز دی چې تب په ناز کې څه شېستا تب په څه غرور کې زمکه دې ډېر ده الله په سیند راوخي دې ټوله به یوس پیسې در سره ډېری دي الله په سیلاب راولي د دوهای ملنګ بلی پری سړی دې ډېر دي توګه کې به پراشي ټول بمړ شي ته به आवाज پاتې شي په خپل تکړه کلاشنکوب ګرځه فالج بدی وي فالج لاس نه بدیم سمسای جوړي اخ په نه بدیم سمسای جوړا دا وخت کې بده دلته او او دا څوک دی او دا پلانې دی او دا خو بزمو کدرو دا چې په مخ دا شی بدر نه جوړ نو ته یې څه شی ته څه شی خوار شې دې ځان ته خو ګوره د بنگړو باري یو سړی لته ورکه بنگړیواله بار ته ول دا سړی تروري وي بچیا کيو لته دی بل ورکه هیڅ نشتا ته هیڅ تاغه وخت کې ځان ته وګوره چې ملیریا ته بدیونی سي ملیریا ته به څه وایي تاسو پښتو سړاله ویواله زمونږ د دارو دکان دی نو دا پورا خلک ولا راځي کنه ځینې ورته دا او چراولي داسې ازمون مرګره ته څه چل ډاکټر سمره تیزنه ځان ټیک دیوا تا خو بس مکه خزوله چې په ما غدر ته چې ما ستاسو پړ پړنګ توب لیدلې ده ما ستاسو پهلوانیم لیدلې ده ما ستاسو تورم لیدلې ده پاکستان حکومت ته مچ ډېر ټوسه مولا ما ستا تورم لیدلې ده د ورځې لزله ده روس او د کابل جازونه ستاد سرحد خلاف ورزي کوي نو یو ټوسته تر اوسه په ورنکړه مال پړانګي مال ترزنه یو ټوسته په ورنکړه ما ستا تور پاغه وخت کې لیدلې ده چې اندرا ګاندھی درته بیا وزر خزولې خدای مردار کړه کینه هغه بیا مونږ په مخکول چاټای میادي شي چر اورې دي د شاستري په زمانہ کې هغه بیا اړه پړپ کول خو خدای ته زر خلاص عزیزه زمون دوست هیڅوک نشته روس یو عظیم قوت زمون په سر ولاړ هندوستان الكفر كلهم ملة واحده ټول کفر یو دین دی کافر په دنیا د خدای کې د چا دوست اب یو خبره ده چې امریکای ته مونږ ماما وای ماما ځکه چې اصحاب نه را لېږي یا چرته د کابلیانو لا غنم منم را لېږي نو چې پاغوی وریږي په مونږ هم لګو سسيږي زمونږ هم ور سره خدای خېټه غوړې کې کني مونږ سره چې مونږ وته دلته کالج دی یونیورسيټي دا صاحب بي اي کړي دی ام اي کړي ډبل ام اي کړي دی پي ایچ ډي کړي دا پلانې کړي نوکری وږي څه نشته الکه بي اي کوم جی ما یونیورسيټي ټاپ کړو نوکری نشته ستا په ملک به تعلیم نه دا جوړيږي چې ام اي چلائے ټانګ
इनमें चलाए टांगा बीए उठाए बोरी, हम भी वकील बनकर बेचेंगे भिंडी तोरी। तस वो बेंडा तो राय खर्चा हुई दस्ता मुल्क तालीम आल ले बार मुल्क लचलार से मजदूरी होके च आगा मुल्क नाराजी खजो माशुमान ला जामे रागस्ती पे एयरपोर्ट इधर तक कपान केनोली नो दागे कपड़ों न ज्यादा दर बांधे कस्टमो लगाई अलिका द प्रदी मुल्क ने में कपान रावड़ो बेड़ा दे हर कश दागे न ज्यादा दर बांधे कस्टमो लगा जमाजीजान अर्ज में दाओ चदा टोल अजाब चदे लुबे लुबाबे दादे ची मुक दिन न लरी कुरान न लरी हदीस न लरी नो पे मुश्किलात द पैगंबर द खबर व हिफाजत दाम जमुन फर्ज अव्वलीन पदे मुल्क हदीस न इनकार का उनकी ओडर चागेला डेर अहमियत वर्कड़े की कुरान मनाओ हदीस में मना कुरान मनाओ हदीस में मना दे दा माना दा च कुरान अडो मने ना जका च कुरान तफसीर दे द हदीस और हदीस तफसीर दे द कुरान हदीस हम पे हकीकत के द खुदा कलाम है मां पे खबर पोई गई सिर्फ फर्क द वही खफी और वही जली दे दुई वही कुरान शतदे नो हदीस मनल तसजरत कराचे की जे के पेशम अलता दावत के दी मुनकिरीन हदीस अगर मशर चो आम पकियो दिल अबम जान तैयार साथ च मल्क द बेदीना डीपू दे बेदीना सड़े दर बांधे सवालों की च कम अज कम जवाब तक तैयार है जमुंग दे दफ्तरों के पेखवर के खलक दी चरता कादियाने और सरे या राफिजी और सरे अगी पे सवालों की वही जब अखपल मौलाना से न तपोस के ब्याराशी माल पर प्रदो गुल उठी जुना अखबार से ताकि अखपल से ईमान नहीं तखपल से जस पे गर्स जान के पैदा कर बस ख्याल रखे नो आगा कोर वाला हुई चिजिदा आगा परवेज सेब दे मुनकिरीन हदीस डाले मशर माले खान माजिस तासु सबमिशन दे वे जमुन मिशन दारे जी जे कुरान उन्दे अजीम किताब शतदे नो हदीस ता जरूरत दे नो मुंग हदीस न मनु जका चिदा द पैगंबर नरस्तो लिखले शी दी के देशी च गलत माल जमा मिशन न खबरी जमा मिशन वे चना माल ता हदीस न मने जमा मिशन दादे च ज कुरान न मनु जमा में शंदाद चीज कुरान न मन माता हुई कुरान संग न माने अस्तगफिरुल्लाह मालता हदीस संग न माने अस्तगफिरुल्लाह विच वजह से कुरान न माने तो माज कुरान जक न मनम च माता दलील खाया पदी कुरान चिदा द खुदा कलाम पदी दलील खाया शोरमा का बच्चा शोरमा का या सही दलील खाया चिदा कुरान द खुदा कलाम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल मुहम्मदर रसूल ता मोहम्मद दे हाँ दाला फसन गए संगा दे के हाँ असिवैमा चित्तूर गिरा में श्वस्पिना जहरानिया च रहमान लाना आकिल शो नबा आजान बा आलिम सड़े करे नन जमुन जमातुनो क्यों गोरा च द खुदाए नापोए या आजान कई खुदाए नापोए जमुन जमात के शेख रा गए इमाम वर्तावाज के शेख साहब आजान कनो अगदा से आजान मालक का दावली माते दा कौम संग दे च सही आजान वर्तो दाल खबर है टिको आजान बा
خستا आवाज والا او عالم سره تو سوای چې په دنیا کې د یو معمولی سړی نامه غلط واله نو په مرګ باندې جوړ شي خبره کوه د معمولی سړی او ته د هغه هستای نامه غلط واله چې د چا په زندګۍ دارو مدار ستاد آخرت خپنه شي سیرت النبی جلسه تراغلی اول خو قسم په خدای دی که زمونږ دا منځونه په یو کوډای خدای وای په یو کوډای خپکیږي بنا په یو تاسو په دې پوهیږئ چې الله اکبر په منځ کې سړی وکي دی الله اکبر ته په اسلام کې څه وایي تاسو څه وایي ورته کوئ څه وایي شیخ صاحب زور وایا څه کار کوي تکبیر اولا او تکبیر اخرى کوي تاسو خیال راغی د تکبیر ته څه وایي بیا دې پسې څه وایي سبحان وای وای لکه نور ټیپونه والا وای سبحان وای بچا ها سبحان اپانه شیخ ها په دې وختو جوړول څومره خواري کوي سبحان سبحان دیکھو گورے یو سبحانک اللہم سبحان حی عین حی قاف خدرے ٹکی دی کر عین حی اور بسے قاف قاف وا ماما قاف خلد ما تکر قاف دا بډاګان دي زمونږ خړ سیلاب وړي ای خړ سیلاب خدای پراسته کم څوک را ټینګي کاپ کاپ دا د دې قوم حال سبحانك اللهم سبحانك اللهم دا سبحانك اللهم په اصل کې